قائدنا واشف امراضنا وامراض مرضانا يا شافي الامراض. اللهم حكيم بارك لنا في اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ثبت جمعهم يا رب العالمين. اللهم اكفهم بما شئت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا اتنا خير الدنيا وخيرنا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم اجعل جميع حركاتنا وسكناتنا في طاعتك ومحبتك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع وارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين. ആദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സമസ്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ Halo, Set. ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് മഴത്തോടെ കുടുങ്ങി. സത്യമതത്തിനുത്തമ വഴിയിൽ സച്ചിതരായൊരു സംഗമിത സരസിതവനിൽ സുഹൃതം കാട്ടി സ്വാർത്ഥികൾ നയിക്കുന്ന സംഗമിത. സത്യമതത്തിനുത്തമ വഴിയിൽ സച്ചിതരായൊരു സംഗമിത സരസിതവനിൽ സുഹൃതം കാട്ടി സ്വാർത്ഥികൾ നയിക്കുന്ന സംഗമിത. സുന്ദര സുരബില സാന്ത്വന തീരം സദനം പാണക്കാടിൻ താരം. സുന്ദര സുരബില സാന്ത്വന തീരം സദനം പാണക്കാടിൻ താരം. സെയ്തർ നയിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ മഞ്ചിമ മുഞ്ചിൽ കഞ്ചക പൂവായി മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞില്ലേ. ജീവമായി പുഴയിൽ പൊന്തുകയും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പിരിവിന് വേണ്ടി ജനമൊന്നിച്ച് കൈകോർത്തു നീങ്ങവേ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കടന്നു വരുന്ന അത്യാപത്തുകളിൽ ഭീതിയോടെ കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനിവാര്യമായ സൗഹാർദ്ദവും മതബോധവും പ്രവാചക സ്നേഹവും പകരുന്ന SYS നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ വർണ്ണാഭമായ നബിദിന ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായി ഹർഷപുളകം കൊള്ളിച്ച് കടന്നു വരുന്നത്. ആശ്രവദിക്കുക, അനുമോദിക്കുക, അനുമോദനത്തിന്റെ 1000 ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, വദനമത് കണ്ടോ ജയിക്കും പുണ്യമാം പുരജാതകല്ലേ തെളിമയാർന്ന കൗതലല്ലേ യാ റസൂലല്ലാഹ് ദാഹശമയം ബാക്ക് വരും തൊട്ട് യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക്കും യാ ഹബീബ്
في السرى إلا إليك والغمام قد أظلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام അണിയിച്ചൊരുക്കിയ വർണ്ണാഭമായ വർണ്ണശബളമായ ഐതിഹാസികമായ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യൂതന്മാരുടെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച് കടന്നു വരുന്ന വീരാരാധീയത പ്രിയമുള്ളവരെ ആശീർവദിക്കുക, അനുമോദിക്കുക, അനുമോദനത്തിന്റെ ഒരായിരം പൂച്ചെണ്ടകൾ അർപ്പിക്കുക. يا رسول الله قلت طفلي يا طبيب يا حبيب الله يا فتيا يا كريم يا رسول الله
അല്ലയോ വീട്ടുകാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ്റ് കിടമ്പുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ சேர்ந்து வருகையில் கற்றுக் கொடுத்த நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வெள்ளையார் செல்வாரும் பரிசையும் கருப்பான குலாகள் எல்லாவற்றையும் ஒரே வரியில் வைத்த நிலத்தின் பேரில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்று கற்றுக் கொடுத்தவர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். தொழிலாளியின் உயர்வை மற்றும் முன் கொண்டு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين حبيبي رسولي മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ പുതിയ കാലത്ത് ഭീകരവാദവും മതതീവ്രവാദവും വർഗീയവാദവും തീവ്ര ചിന്താഗതിയും വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും أنت كثير أغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيب Welcome to the 1499 Muslim. One day, he come back in the Congress of Makkah, 12,000 Sahaba. They all said, we are going to different levels. But Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Idhabu wa antum tulaqa." Today we will learn the words of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوات الله عليكم الله الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك الله الله واستجارك يا حبيبي عندك الأبيض نور محمد يا نبي سلام عليكم يا
الأذكياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآداب بدر تمامي السلام عليك من رب السماء السلام عليك دام بالانقضاء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآلام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآلام بدر السلام عليك يا بحر الضخائر صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآلام بدر تمامي السلام عليك والسلام على المقدم للإمام السلام عليه شفع في القيامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الآلام بدر تمامي ഇവിടെ വിനയത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും പറക്കത്തുള്ള മഹാന്നതമായ ഈ സദസ്സ് നമ്മുടെ കസേരകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്ന് ഭംഗിയാക്കി ധന്യമാക്കി അനുഗ്രഹീതമാക്കി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് എല്ലാ നിലക്കും ഐതിഹാസികമാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد സുദീർഘമായൊരു നമുക്ക് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ ശാന്തി ജന്മദിന ആഘോഷത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ തുടക്കമായി ഒരു വിളംബര റാലിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ റാലിയും ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആധികാരിക സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജമിഅത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രധാന ഘടകമായ സുന്നി യുവജന സംഘം നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷം തോറും ഇതുപോലുള്ള റാലിയും സമ്മേളനവും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നടത്താറുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, സ്വാഗതത്തിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ്. ആദ്യമായി തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റാലിക്ക് പതാക കൈമാറിയ നമ്മുടെ സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ ട്രഷററും നമ്മുടെ അറബി കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറിയും യസീൻഖാനയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായ അബ്ദുൽ ബാരി ഹാജിയെ MP ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ജമിഅത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി PKM ബാഖവി ഉസ്താദാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ബാഖവി ഉസ്താദാണ്. നീലഗിരി ജില്ലാ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ അബൂബക്കർ ബാഖവി ഉസ്താദാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിന് ആശംസാർഥന നടത്തുന്നത് VK അനീഫ സാഹിബ് അവர்களാണ്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ ഹനീഫ വട്ടക്കരകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആശംസന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ജമിഅത്തുൽ ഉലമായുടെ പ്രസിഡന്റും പ്രഗത്ഭനുമായ സയ്യിദ് റഹ്മാനി ഉസ്താദാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് അഭിനന്ദനായ ഉസ്താദുമാർ, നേതാക്കന്മാർ, നമ്മളൊത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ ഒരു സംഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പവിത്രമായ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം, ആ പ്രവാചകന്റെ പരിവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നതും പ്രവാചകൻ ജനിച്ച മാസം വിളംബരം ചെയ്ത് നീലഗിരി ജില്ലാ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ലഭിക്കുന്ന റാലിയും കഴിഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തിരുമേനിയെ കുറിച്ച്
പരാമർശിച്ച് വാഴ്ത്തപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഘം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ റബ്ബ് തആല ഹബീബായ നബിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നാളെ റബ്ബ് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി മാറുകയും ചെയ്യും. കാരണം നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് മഹാനായ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി ഈ ലോകത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യം അള്ളാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഹബീബായ നബിയുടെ നൂറ്, ആ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ പ്രകാശം പരിശുദ്ധരായ ആളുകളിലൂടെ അള്ളാഹു തആല കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഹബീബായ നബിയുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ള എന്നവരിലേക്കും മഹദി ആമിന ബീവിയിലേക്ക് അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുടെ മുതുകിലൂടെ ജനിച്ചു മുതുകിലൂടെ വന്ന് മഹാനായ ഹബീബായ നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ശേഷം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രസംഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണമോ? അതിനുവേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. നമ്മളോട് ധാരാളം ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, താഴ്വീങ്ങളെ, പല ആളുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നാം ക്ഷണിച്ച മുജിതബ ഫൈലി, അതേപ്രകാരം തമിഴ് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നാം ക്ഷണിച്ച ഹാഫിദ് അബറാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പലരും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്, പ്രത്യേകിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ തമിഴ് പ്രഭാഷണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഹാഫിദ് അബറാർ അമീലിയ മസ്ജിദ് ഇമാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു. இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஆரம்பமாக என்னுடைய சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மேலும் எனக்கு இங்கே பேச வாய்ப்பளித்த நீலகிரி மாவட்டம் எஸ்ஒய்எஸ் கமிட்டி நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த அடிப்படையிலே நேரம் மிக சுருக்கமாக இருப்பதன் காரணமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி சில விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அந்த அடிப்படையிலே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி, அவர்களுடைய நற்பண்புகள், அவர்களுடைய குணங்களை பற்றி எவ்வளவுதான் பேசினாலும் அது பேசி முடிக்க முடியாது. எனவே அவர்களை பற்றியான சில விஷயங்களை நான் இந்த மேடையிலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸிலே சொன்னார்கள், இன்னமா புஇஸ்து லியுதம்மிம மகாரிமல் அக்லாக். நான் அனுப்பப்பட்டதெல்லாம் சங்கையான குணங்களை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்டேன் என்று சொன்னார். அதை அவர்கள் வெறுமனே வாயளவிலே மட்டும் சொல்லல, மாறாக அதை அவர்கள் வாழ்ந்து காண்பித்தார்கள்.
அதை அவர்கள் வாழ்ந்தும் காண்பித்தார்கள். அவர்களோடு இருந்தவர்கள் சஹாபாக்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தோழர்கள் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஹதீது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 10 சனீன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு 10 வருடம் நான் ஹித்மத் செஞ்சேன். 10 வருடம் நான் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தேன். வல்லாஹி மா قال لي உத்தின் பத்தி. அல்லாஹ்வின் மீது ஆணையாக ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னிடத்திலே உஃப் என்ற வார்த்தை கூட சொன்னதில்லை. உஃப் என்ற வார்த்தை கூட சொன்னதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். மேலும் சொன்னார்கள், வலா قال لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. ஒரு காரியத்திற்காக, ஒரு விஷயத்திற்காக நீ இப்படியே செஞ்ச, நீ இதை எதற்காக செய்தாய் என்று அவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இந்த இடத்திலே கேட்டதில்லை, கேள்வி கேட்டதில்லை என்று சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க? 10 வருஷம் அவர்களோடு உடன் இருந்தவர்கள், அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தவர்கள். இன்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒன்று, நமக்கு கீழே சில நபர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பாங்க, அல்லது நம்மளோடு சேர்த்து சில நபர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பாங்க. அவர்களிடத்திலே நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம், நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே. வெளியிட்ட அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, இதுவல்லவா நற்குணம், இதுவல்லவா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நற்குணம். அதே ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், ஒரு பொது இடத்திலே சக நபர்களோடு, சக நண்பர்களோடு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு நடப்பார்கள், அவர்களுடைய நடைமுறை எவ்வாறு இருந்தது, அவர்கள் மற்றவர்களிடத்திலே எவ்வாறு பெருமாறுவார்கள், அதை ஹஜ்ரத் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். கான நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதா இஸ்தக்பலஹு الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நபரை முன்னோக்கி அவரிடத்திலே கை கொடுத்தாரேயானால், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த நபர் எந்த நபருக்கு அவர்கள் கை கொடுத்தார்களோ அந்த நபர் அவருடைய கையை எடுத்து வரைக்கும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கையில் எடுக்க மாட்டார். மேலும் சொன்னாங்க, வலா யஸ்ரிஃபு வஜ்ஹஹு மின் வஜ்ஹிஹி ஹத்தா யகூன الرجل هو يسرفه. யாரை பார்த்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, யாரிடத்திலே, எந்த நபரிடத்திலே அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர் தானாக அவருடைய முகத்தை திருப்பாத வரைக்கும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய முகத்தை திருப்ப மாட்டார்கள். மேலும் சொன்னார்கள், வலம் யுர முகத்திமன் ருக்பதைஹி பைன யதை ஜலீஸின் லஹு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தனக்கு முன்பாக அமர்ந்திருப்பவர், தனக்கு முன்பாக அமர்ந்திருப்பவருக்கு நேராக கால் நீட்ட மாட்டார். நேராக கால் நீட்டி அமர்ந்திருந்ததை பார்த்ததில்லை என்பதாக சொல்றாங்க. நபியின் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இதுவல்லவா நற்குணம், இதுவல்லவா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்து காண்பித்த நற்குணம். அவர்களோடு உடனிருந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள், மேலும் சொல்கிறார்கள், அப்துல்லாஹ் இப்னு ஜரீர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அல்-பஜலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், மா ஹஜரனி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்து அஸ்லம்து. நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது முதல், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்திக்க செல்லும் போது என்னை அவர்கள் ஒருபோதும் தடுத்ததில்லை என்று சொல்றாங்க. நான் எப்போது இஸ்லாத்தை ஏற்றனோ அப்போதிலிருந்து நான் எப்போ நபியை பார்க்கணும் நாடுறேனோ, எப்போதெல்லாம் நபியை சந்திக்கணும் என்று நினைக்கிறேனோ அப்போது நான் அவர்களை நாடி செல்லும் போது அவர்கள் என்னை தடுத்ததில்லை என்று சொல்றாங்க. இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும், ஒரு சாதாரண பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை நாம் பேசாமல் போய் சந்தித்து விட முடியுமா? இந்த ஈருலக தலைவர், இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தலைவர், கோடான கோடி மக்களுக்கு இந்த உலகத்திலே தலைவராக இருந்த கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் லேசான வழிமுறையை நமக்கு காண்பித்தார்கள், எளிமையான முறையில் வாழ்ந்து காண்பித்தார்கள். மேலும் அந்த சஹாபி சொல்றாங்க, அந்த நபித்தோழர் குறிப்பிடுகிறார்கள், வலா வஆனி இல்லா தபஸ்ஸம ஃபீ வஜ்ஹி. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை பார்த்தால், அவர்கள் என்னை நோக்கினால், அவர்கள் என்னை സയ്യിദന്മാരെ, ഈ യോഗത്തിലേക്ക് അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ബാക്കർ
സമസ്ത കേരള ജനങ്ങളുടെ നീലഗിരി ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രഞ്ജിക്കാരനോടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും എന്നും സഹപ്രവർത്തകരും പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാസത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള സുന്നി യുവജന സംഘം SYS നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മീലാദ് റാലിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രഭാഷണ വേദികളുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഫൈസി ആനക്കര വ്യാജ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നേതാക്കളെ, വളരെ പ്രൗഢവും മനോഹരവുമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം സാക്ഷികളായിരിക്കുന്നത്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ മാസത്തെ പൂർണ്ണമായി അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിതങ്ങളെയും അവിടുത്തെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെയും അവിടുത്തെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സുഹൃതങ്ങളിലേക്ക് സമുദ്ധരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ വേർപ്പെടലിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകത്ത് മനുഷ്യർ നിർവഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിറകിൽ എന്തോ ഒന്നിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ഒരു സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഭാരമാണ്. നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കൽ ആളുകൾക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവെ ഭാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നിയമങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പാകപ്പെടില്ല. എന്നാൽ നിയമങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിയമദാതാവിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം. ആരാണോ നമ്മളോട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചത് എങ്കിൽ അവരോട് ആദരവുണ്ടാകണം, ബഹുമാനമുണ്ടാകണം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും പ്രത്യേകത, അവന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിയമങ്ങളുടെ പിറകിലാണ്, നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വിധേയപ്പെടുന്നവൻ എന്നാണ്, അനുസരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അവന്റെ നടത്തവും വിരുദ്ധവും കിടത്തവും അനക്കവും അടക്കവും എല്ലാം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു മാതൃകയുണ്ട്. അവന്റെ നടത്തത്തിന് മാതൃകയുണ്ട്, അവന്റെ പുഞ്ചിരിക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. അവൻ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കേണ്ടവനല്ല. ഈ ഒരു മാതൃകയെ സ്വീകരിക്കാൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ നിയമം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയ ദാതാവിനോട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മഹബത്തുണ്ടാകണം, ആദരവുണ്ടാകണം. ആ ആദരവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ. ആ ആദരവ് കൊണ്ടും മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റസൂലിനെ ലഭിക്കുക എന്നത്. അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതൊരു അടിമയുടെയും ആഗ്രഹമാണ്, കൊതിയാണ് ഹബീബിനെ പോലെ ഒരു റസൂലിനെ ലഭിക്കുക എന്നത്. മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത്, ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് തഫ്സീറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, മഹാനായ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്,
ഞാൻ അർശിന്റെയും ഞാൻ ആകാശലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മൂസാ നബി പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു അഹ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേര്, ഒരു ആളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അർശിന്റെ മുകളിൽ ഇഴകപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ. ആ പേരിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളാകണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല, അത് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ്, അത് അഹ്മദ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവേ നീ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ അവസാനമായി ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരും ആദ്യമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുമാണ്. ആ സൗഭാഗ്യം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി, അത് കഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ, അത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് നൽകിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ്. വീണ്ടും മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉമ്മത്താണല്ലോ ഇത്. മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ അരികിൽ വരണം. മൂസാ നബിയുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മഴ വേണമെങ്കിൽ മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികൾ വന്ന് മൂസാ നബിയോട് സഹായം ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബിയുടെ സമുദായത്തിന് ആവശ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. അവർ നേരെ വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറയണം, ആ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുക. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ്. മൂസാ നബി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ആ പ്രത്യേകത എന്റെ ഉമ്മത്തിന് നൽകുമോ? എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നൽകുമോ? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഇല്ല, അത് മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മത്തിന് നൽകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നാളെ ആഖിറത്തിൽ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മത്ത്, അവർ ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറവാണെങ്കിലും അവരുടെ അമലുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ടെന്ന് വാക്കു നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മത്തുണ്ട്. എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ എങ്ങനെയാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു, അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവസാനം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുണ്ടായത്, അല്ലാഹുവേ എങ്കിൽ എന്നെ ആ ഉമ്മത്തിലൊന്ന് പെടുത്തി തരുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിൽ പെടണമെന്ന് കൊതിച്ചവരാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ ഉമ്മത്തിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുക എന്ന അമൂല്യമായ സൗഭാഗ്യം ദാനമായി കിട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മളൊരു കർമ്മവും തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്കെന്ത് യോഗ്യതയാണ്? അശ്റഫുൽ ഖൽഖായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ അംഗത്വം കിട്ടുവാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതിട്ടും അർഹതയില്ലാതിട്ടും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പാപികളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു അതിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണം വരെ നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസി വിജയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന നേരത്ത് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ഒരാളെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിനെ മറക്കുമോ? എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മൂർധാവ് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ. നരകത്തിന്റെ വക്കീലിന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ച മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാത്ത